Am I audible? Yes, we will wait for 2 minutes and then we will continue with problem number 4 of ledger. Yes, very good morning, friends. We are on problem number 4 of ledger. So, can we start? Can we start today's lecture? Yes. I hope you remember the problem number 4. We were required to pass journal entries and show cash account only. Okay. They had given us cash balance and few transactions. Yes. Cash account always shows debit balance. So, on the cash account debit side, we took two balance brought down on 1st of March, rupees 10,000. On 1st of March 2020, two balance brought down. Brought down means opening balance. This is opening for the month of March. For the month of March, this is opening balance of rupees 10,000. So afterwards, I'm quickly revising entries also. Please concentrate. On 6th of March 2020, we bought goods of rupees 2,500. We purchased goods. Bought means purchased. We purchased goods of rupees 2,500. So purchases account will be debited. Purchases account will be debited. I hope you remember purchases account normally will be debited. This is shortcut, and sales account normally will be credited. Okay. Do not go into exceptions now. Okay. You will get it afterwards. Purchases account debit to cash account. So in the entry purchases account debit to cash account, we credited cash account. So go to cash account credit side and write buy purchases. Are you getting me? You have journal of this also. Okay. Purchases account debit to cash account. I hope you can see this on screen. Purchase account debit to cash account. In that entry, we credited cash account. So we go to cash account credit side and write down the date first and then buy purchases account 2,500. Okay. Then this is on 6th March. Next 7th March 2020, we received from Sudhir rupees 3,000. Okay, we received cash, so cash account debit
to Sudhir's account. So cash account debit side, we will go to cash account debit side, write down date, and then to Sudhir's account 3000. Then afterwards, on 10th of March 2020, paid to Madhuri rupees 2000. We have paid. So Madhuri's account will be debited to and then to cash account. Okay. So cash account credit side by, we'll first write down the date 10th of March, then by Madhuri's account 2000. Okay. Then cash sales. Okay. Cash sales means we sold goods and received cash. So cash account will be debited and sales account will be credited. Cash account debit side, cash account debit to sales account. So go to cash account debit side, write down the date and then to sales account. Afterwards, I think last transaction paid rent of rupees 3500. Entry will be, as we paid rent, cash goes out, cash account will be credited, and rent is an expense. So rent account will be debited. Rent account debit to cash account. Yes, we credited cash account, so we will go to cash account credit side, write down the date, and then buy rent. I think we have completed till here. So can we do balancing now? Can we do balancing now? Yes, anyone please tell me the balance. Sir, how should we calculate the balance? Take down the debit side total and then credit side total. Sir, where rough page, on rough page, you can take the total of debit side, write down all the amounts on debit side, 10,000, 3,000, 7,000, and then credit side also. Please take down the total. Greater amount minus or less smaller amount. Yes. Everyone, please tell me the debit side total now. This is on rough page. Huh? This is not included in our solution. This is on rough page. Debit side total, everyone is saying 20,000. Okay. And credit side total, yes, everyone, please. Calculator is not allowed. Huh? Calculator is not allowed. Everyone is saying 8,000. So greater amount, that is 20,000 less 8,000. How much will be the balance? How much will be the balance? Please tell me. Everyone is saying 12,000. Everyone is saying 12,000. 12,000 is balance. So where should we write 12,000? On the debit side or credit side? Please think of it and answer. Where should we write 12,000? Debit side or credit side? Very good, Kunal. Very good, Pratap, Aishwarya, Honparki, Kulkarni, Gopal. Very good. Harshvardhan, Chaitanya. Very good. Everyone who has answered are correct. Huh? Those who are not answering, I can't do anything if you do not give me answers. Please try to be participative in class. So I think balance was 12,000.
We will write down this on credit side on the last day of March, that is 31st March 2020, by balance, as this is closing balance, by balance carried down 12,000, and then both side total will be equal. Okay, 20,000 and 20,000. Sir, where should we write balance? Where the total is less. Where the total is less. We had total of credit side less. So we write down on the credit side by balance carried down 12,000. So that both side total will be same. That is 20,000. Now this balance carried down. This balance carried down will be brought down to next month. So please tell me, on 1st of April, after March, there is April. On 1st of April 2019, to balance brought down 12,000. Is this correct? On 1st of April 2019, I'm extremely sorry, 2020, not 19. To balance brought down 12,000. I hope you have completed till here. कॅरीड डाऊनच्या अपोजिट साईडला ब्रॉड डाऊन असणार आहे. तुम्ही कॅरीड डाऊन क्रेडिटला लिहिलेलं असेल तर ब्रॉड डाऊन कुठं होणार? डेबिट साईडला. टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन 12,000. Yes. Those who have completed, please tell me. लास्टला ब्रॉडडाऊन करायचं मस्ट आहे का? यस, ब्रॉडडाऊन लिहायलाच पाहिजे तुम्ही. पारखे आतापर्यंत मी जे शिकवलेलं आहे त्याच्यामध्ये ब्रॉडडाऊन आलेलंच आहे आणि ते लिहायचंच आहे. पुढे काही चेंजेस होणार आहेत मी ते सांगतो, म्हणजे कुठं चेंज करायचं, काय लिहायचं वगैरे. पण आतापर्यंत जेवढं शिकवलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये ब्रॉडडाऊन तुम्हाला घ्यायचंच आहे. कॅरी डाऊन नंतर नेक्स्ट मंथ मध्ये ब्रॉडडाऊन दाखवायचं. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये ब्रॉडडाऊन घेतलो नाही आपण. कुठल्या प्रॉब्लेम मध्ये हो? इथं आहे ना हो, हे कुठला प्रॉब्लेम? अनुपम अकाउंटचा प्रॉब्लेम घेतला होता ना आपण, त्याच्यामध्ये ब्रॉडडाऊन आहेच ना. इथं मला दिसतंय, तुम्ही घेतलेलं नसेल बघा, चेक करा हर्षवर्धन. फर्स्ट डेटला घेतलं ना, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट 31 डिसेंबर नंतर, सॉरी 31 जानेवारी नंतर 1 फेब असणार आहे. मग 1 फेबला घेतलं ना बॅलन्स, अपोजिट साइडला आहे बघा. We wrote two balance carried down on the debit side. So on the opposite side, that means credit side, buy balance brought down 300. I hope you can see it. Yes. So this was problem number 4. Please tell me, this 12,000 balance, I'm asking about this 12,000. Is it debit balance or credit balance? I know this is closing balance for the month of March.
But if anyone asks you, is this debit balance or credit balance? Gautami, please think of it again. Very good, Kunal. Gopal, very good. Aishwarya Homparke, very good. Pratap, Amir, very good. Others, please answer. So almost everyone who has answered, they are saying it is debit balance. It is debit balance. आठवते का नाही कसं बॅलन्स बघायचं? डेबिट बॅलन्स क्रेडिट बॅलन्स कसं ठरवायचं आठवते का लॉजिकली? ज्या साइडची टोटल जास्त असते ते बॅलन्स असते. बिफोर टेकिंग दिस बॅलन्स, डेबिट साइड टोटल वॉज 20,000 and credit side total was 8,000. So which side has more amount or greater amount? Debit side. So balance will be debit balance. ज्या साइडची टोटल जास्त आहे ते बॅलन्स असतंय, डेबिट बॅलन्स आहे. हे लॉजिक आहे. शॉर्टकट काय? कॅरीड डाऊन क्रेडिटला आहे. We wrote buy balance carried down on credit side of the account. This is closing balance. Closing balance आपण opposite side ला लिहितो, opposite side. That means balance debit balance आहे. कॅरीड डाऊन आपण कुठे लिहित असतो? ज्या साईडची टोटल कमी आहे त्या साईडला कॅरीड डाऊन लिहितो. बोथ साइड टोटल मॅच होण्यासाठी. बट बॅलन्स कुठलं असतंय? ज्या साईडची टोटल जास्त आहे ते. म्हणजेच आता क्रेडिटला मी कॅरीड डाऊन लिहिलो म्हणजे क्रेडिट साईडचं टोटल कमी आहे. दॅट इट सेल्फ मीन्स डेबिट साईड टोटल जास्त आहे. मग बॅलन्स कुठला असणार आहे? डेबिट बॅलन्स. अँड ब्रॉड डाऊन बघा आपण कुठे लिहिलेलं आहे? डेबिटलाच येत आहे. ब्रॉड डाऊन डेबिटलाच आलेलं आहे. टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन 12,000. अकाउंटला जे बॅलन्स असतं ना, ब्रॉड डाऊन तिथंच येणार आहे. आता कॅशला डेबिट बॅलन्स आहे म्हणलात तुम्ही, हे 12,000 डेबिट बॅलन्स आहे म्हणलात बघा. ब्रॉड डाऊन बघा डेबिटलाच आहे. ब्रॉड डाऊन बॅलन्सच्या सोबत जात आहे. कॅरीड डाऊन अपोजिट साइडला. बॅलन्सच्या अपोजिट असते. आर यू गेटिंग मी? हा सर, काय नाही सर, 2-3 दिवसाचा ब्रेक झालेला आहे सर. आता आम्ही सगळं विसरलेलं आहे सर लेजर. आज परत एकदा रिवाइज करायला पाहिजे असं वाटतंय सर. काही जण तर डायरेक्ट आता त्या दिवसानंतर जे लास्ट लेक्चर होतं ना, डायरेक्ट आजच अकाउंटचं बघितलेत लेजर. कुठलं चालू आहे, काय चालू आहे, टॉपिक पण माहित नाही असं झालंय. असं जर तुम्ही केला तर फार अवघड होणार आहे आणि मला मग स्पीड स्लोच ठेवावं लागतंय मग. मग ते पुढे प्रॉब्लेम होत आहे. नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स मला कमी घेता येतात क्लासमध्ये. जर तुम्ही या स्पीडने गेलात तर नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स मला कमी करावे लागतील. मी एवढंच तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला जर क्लासमध्ये नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स जास्त पाहिजे असतील तर तुमचं स्पीड इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. आणि ते कधी होतंय? घरी प्रॅक्टिस केल्यानंतर, घरी बघितल्यानंतर. तुम्ही नोटबुकच बघत नसेल घरी. नोटबुक प्रॉब्लेम काय होतं माहिती का? अकाउंटचं नोटबुक तुम्ही कधी ओपन करता? क्लासच्या टायमिंगलाच फक्त. दॅट्स इट. आणि कॉलेजचे लेक्चर किती जण किती करतात का नाही प्रामाणिक, ज्यांनी करते त्यांनी प्रामाणिकपणे करतात का नाही ते मला माहित नाही. गौतमी, तुम्हाला काय विचारायचं आहे मला कळालेलं नाहीये. येस गौतमी, त्यातलं काही पार्ट कमी राहिलेला आहे. मला माहित आहे ते कव्हर होऊन जाईल. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ओके, बट तुम्ही करू शकता. बाकीचं सगळं तुम्ही करू शकता. ओके, जे झालंय त्याच्यावर आय होप तुम्ही फोकस करू शकता आणि तेवढं इनफ आहे. येस, जर्नलसाठी आपण जेवढं घेतलेलं आहे तेवढं इनफ आहे बरं का. राहिलेले प्रॉब्लेम्स तुम्ही ट्राय करू शकता, मी नाही म्हणत नाही. बट
एकच टॉपिक आपण 3-4 महिने घेऊ शकत नाही. ओके. बाकी टॉपिक्स पण बघावं लागतात आपल्याला. आणि ऑलमोस्ट आपल्याला 1 मंथ लेट चालू आहे क्लास ऑलमोस्ट. ओके. म्हणजे रेग्युलर इयर पेक्षा तुम्ही 1 मंथ पुढे आहे. मे बी त्याप्रमाणे एक्झाम पुढे जातील. मला माहित नाही, नक्की गॅरंटी सांगता येत नाही. ओके. मग तुम्ही ट्राय करू शकता. त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर आपण डिस्कस करू क्लासमध्ये. डू नॉट वरी. बट मी काय म्हणतो, जे क्लासमध्ये घेतलेले आधी ते येतंय का बघा. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. जर क्लासमध्ये घेतलेलंच येत नसेल तर ते येणार नाही. क्लासमध्ये जे झालंय ते यायला पाहिजे आधी सगळं. मगच बाकीचे जर्नलचे प्रॉब्लेम तुम्ही ट्राय करू शकता. सो आधी जे झालेलं आहे कंप्लीट आपल्या क्लासमध्ये ते तुम्ही फोकस करा. ओके. आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे तुम्ही रीड करू शकता. ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे पण दिलेले आहेत. ट्रू ऑर फॉल्स किंवा आय थिंक ते फिल इन द ब्लँक्स वगैरे पण सगळं बुकमध्ये दिलेलं आहे आपल्या. ओके. मी थेअरी कव्हर करत नाही. थेअरी इनडायरेक्टली प्रॅक्टिकलमध्ये कव्हर झालेलं असतंय. मग मी स्पेशली थेअरी घेत नाही. मग तुम्हाला काय स्पेसिफिक क्वेरी विचारायचं असेल, सर हे कळत नाहीये, ते कळत नाहीये. मग थोडंसं पेशन्स ठेवा. 100% कळेल. ओके. एकदमच गडबड असेल समजा, तर मला विचारा, मी सांगतो. बट टेन्शन घेऊ नका. कसं होतंय, काही पॉइंट्स त्यांनी फार पुढचे सांगतात. म्हणजे लास्ट टॉपिक मधले काही पॉइंट्स फर्स्ट टॉपिक मध्ये आहेत. मग मी ते लिंक का करून देऊ शकत नाही? कारण लास्ट टॉपिक झालेलं नाहीये. सो आय होप तुम्ही मला समजू शकता. मी काय करणार आहे ते मी थोडं नंतर सांगणार आहे. मे बी कॉलेजमध्ये तुम्हाला आधीच सांगतील. तुम्हाला काय कळणार पण नाही. आता तुमचा एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. एक एक्झाम्पल देऊ का मी तुम्हाला? जे मी तुम्हाला शिकवलेलं नाहीये, पण फर्स्ट टॉपिकमध्ये आहे. मी एक्झाम्पल देऊ का? मी फक्त एकदा सांगितलं असेल. मी डिटेलमध्ये घेतलं नाही. जस्ट एक्झाम्पल. मी एकदा सांगितलं असेल बघा तुम्हाला. आठवतंय का? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कॅपिटल. हे क्लासमध्ये मी एकदा सांगितलं असेल. मॅक्सिमम एकदा सांगितलं असेल. 1-2दा मॅक्सिमम. त्यापेक्षा जास्त नाही. बट प्रॉब्लेम काय सांगतो? मी तुम्हाला ॲसेट सांगितलेलं आहे, लायबिलिटी सांगितलेलं आहे. बट असं म्हणतात ना, क्रिस्टल क्लिअर आहे. तसं नाहीये तुम्हाला ॲसेट लायबिलिटी किंवा कॅपिटल. कॅपिटल पण तुम्हाला माहित आहे. बट एक्झॅक्ट म्हणजे आता तुम्हाला जे माहिती आहे ते फार बेसिक आहे कॅपिटल. हे सगळं कुठं क्लिअर होणार आहे? लास्ट टॉपिकमध्ये. लास्ट म्हणजे एक्झॅक्टली लास्ट नसेल ते. मी तुम्हाला सांगतो टॉपिक नंबर. तुम्हाला बघा इंडेक्समध्ये चॅप्टर नंबर 9 दिसतंय का? चॅप्टर नंबर 9. हे सगळं तिथं कळतंय. नक्की काय असतंय? चॅप्टर नंबर 9 फायनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्रायटरी कन्सर्न. मग प्रॉब्लेम काय पुणे बोर्डाचं ते फर्स्ट टॉपिकमध्ये हे सगळं दिलेलं आहे. आणि कॉलेजचं कसं असतंय, त्यांना घ्यावंच लागतंय. मग त्यांनी काय करतात असं काहीतरी शिकवतात असं इक्वेशन आहे म्हणून. तुम्हाला लर्न करायला लावतात. प्रॉब्लेम काय होतंय अकाउंटमध्ये जे गरजेचं नाही ते लर्न करायला मला स्टुडंटला मी सांगतच नाही आधीपासून. जिथं गरजेचं आहे तिथं म्हणजे प्रॉब्लेमच आहे फार किंवा शॉर्टकट्स आहेत. तिथं मी लर्न करायला सांगतो. मी नाही म्हणत नाही. बट हे लर्न करण्यासारखं नाहीये हे. ओके. फार लॉजिकल आहे ते. पण मी ते आता सांगू शकत नाही तुम्हाला. त्यामुळे मी तेवढं डिटेलमध्ये तिथं गेलो नाही. मग तुम्हाला असं वाटत असेल, सरच तर शिकवलेच नाही की असं कसं केलंय सर? सर शिकवले नाही असं नाहीये. तुम्हाला ते लास्ट टॉपिकला चॅप्टर नंबर 9 ला कळणार आहे. ओके. सो त्याबद्दल तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. बट मी जे घेतलेलं आहे त्याच्यावर तुम्ही फोकस करा एवढंच मी सांगतो. ओके. आपण जे घेतलेलं नाहीये त्याच्यावर थोडंसं कमी फोकस करा. जे घेतलेलं आहे त्याच्यावर जास्त फोकस करा आणि जर्नलमध्ये स्पेसिफिकली जर्नलचे प्रॉब्लेम तुम्ही ट्राय करू शकता. आपण जे क्लासमध्ये घेतलेले नाहीयेत ते. ओके. आता कसं होणार आहे आपल्या बुकमध्ये प्रॉब्लेम्स फार जास्त आहेत. तुम्हाला जे बुक दिलेलं आहे मी क्लासकडून त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम फार जास्त आहेत. सगळे प्रॉब्लेम क्लासमध्ये कव्हर होऊ शकत नाहीत. मी मॅक्सिमम ट्राय करतो क्लासमध्ये कव्हर करायचं. तुमच्या स्पीड प्रमाणे मी जात असतो. ओके. तुमचं स्पीड थोडंसं लवकर वाढलं तर ते टॉपिक जास्त कव्हर होतंय. जर तुमचं स्पीड थोडंसं कमी असेल, तर मी काय करतो, जास्त प्रॉब्लेम मी घेत नाही. ओके. तुमच्या स्पीडवर असणार आहे ते. कारण आपल्याला सिलेबस पण कंप्लीट करायचा आहे आणि 11th ला कसं आहे बेसिक्स कव्हर करावं लागतात.
मी घेतच नाही असं म्हणू शकत नाही. मी सगळे बेसिक्स कव्हर करतो आणि कॉलेजमध्ये मी लेव्हल ऑफ क्वेश्चन्स बघितलेले तेवढे टफ नसतात 11thला. मग मी जेवढे प्रॉब्लेम्स घेतो कॉलेजमधल्या पेपर्समध्ये तुम्ही चांगलं परफॉर्म करू शकता. त्याच्या बेसिसवरच. फक्त माझं एकच रिक्वेस्ट काय असते आधीपासून, तुम्ही रेग्युलर असायला पाहिजे. प्रॉब्लेम कुठे आहे ते सांगतो तुम्हाला. तुम्ही रेग्युलर नसतात. तिथून प्रॉब्लेम चालू होतो. आणि ज्यांनी रेग्युलर असते त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करत नाहीत काही जण. काही जण रेग्युलर असलेले मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेट करतात. पण काही जण कॉन्सन्ट्रेट करत नाही. हे जर तुम्ही करत असेल ना, तर तुम्ही टेन्शन घेण्यासारखं काही नाहीये अकाउंट्समध्ये. तुम्ही चांगलं स्कोर करणार. पास नाही, मी चांगलं स्कोर म्हणतोय. ओके. सो आता जास्त परत आपण वेळ घालवायला नको प्लीज. प्लीज कम डाउन टू प्रॉब्लेम नंबर 5. सर मग प्रॉब्लेम नंबर 3 ते टेन्शन घेऊ नका. मी आहे ना हो. मी जेवढे प्रॉब्लेम्स घेतो शेवटपर्यंत बघा तुम्ही. राहिलेले प्रॉब्लेम्स तुम्हालाच करायचे आहेत. बट सिक्वेन्स थोडंसं मी चेंज करत असतो. कम डाउन टू प्लीज प्रॉब्लेम नंबर 5. पास जर्नल एंट्रीज अँड शो सॅलरीज अकाउंट. पास जर्नल एंट्रीज अँड शो सॅलरीज अकाउंट ओनली. येस. मी तुम्हाला एक आयडिया देतो. कसं आहे, आपण आधी बघा राघव आणि अनुपमचं अकाउंट केलं. these were पर्सनल अकाउंट्स. करेक्ट आहे का? प्लीज टेल मी. येस ऑर नो? these were personal accounts. Then we come down to cash account, which was real account. And then now we are on salaries account, which is nominal account. So if you think the topic has completed, not yet. Huh? We have started this topic. Not we are not completing this topic. So these are basics, and we have new concept also here in nominal account. Which we will see in problem number 5. So please pass journal entries and show salaries account only. Can you pass journal entries? Can you please pass journal entries for problem number 5? On 1st Feb 2020, yes, please do the rulings. Do the ruling, please. I think we have only 2 transactions. We need, I think for journal, we need only 10 to 15 lines. Okay. For balance, we do not make entry. So on 5th of Feb and 5th of March, we have only 2 transactions for the entry, journal entry. Okay. 10 to 15 lines will be enough for journal. Okay. From now onwards, I'm not going to write journal entries or narration. I will only dictate the answer or entry. I hope everyone knows the presentation of journal, and you can also write narration. Yes. On 1st Feb 2020, salaries account debit balance. This is debit balance, huh? 30,000. Yes, tell me the entry, please, for 1st Feb 2020. Anyone? For debit balance of salaries account, can you please tell me the entry? Yes, I know that, Gautami. Do not worry. I'm asking for on 1st Feb 2020, we have salaries account debit balance. We have salaries account debit balance 30,000. Please tell me the journal entry. Please tell me the journal entry. Very good, Hunparke, Kunal, Pratap. Very good. For balancing, we do not make any entry. This is no entry. Okay. For balance, we do not make any entry. So this will be not included in journal, or you can write no entry. Huh? Please write down the date. Please write down the date in journal. Please write down the date 1st Feb 2020 and write there in particulars no entry. In particulars, write there no entry. Okay.
Next, on 5th of Feb 2020, we paid salaries by check 5,000. By check 5,000. Yes, please tell me the entry. You can answer in short. Do not write everything. That means do not type everything. For account, you can say AC. Okay, do not type everything. It will be very harsh on you if I ask you to type everything. So paid salaries by check. Check means 100% there will be bank account, and we have paid salaries. Salaries is expense. Salaries is expense for business. So salaries account will be debited and bank balance will decrease. I hope you know that bank balance will decrease after payment of salaries. So bank account will be created. I hope you remember shortcut for bank account. Those who have not revised the journal topic, please revise it. Without journal, you cannot do anything. You cannot do anything in accountancy. Okay. So journal is necessary. Salaries account debit 5,000 to bank account 5,000. Okay. Being salaries paid by check. Being salaries paid by check. चेकचं हे स्पेलिंग करेक्ट आहे. स्पेलिंग करेक्ट आहे चेकचं. ओके. हे चेक लिहू नका तुम्ही प्लीज. हे चेक लिहू नका. दिस इज रॉंग. ते डिफरंट चेक आहे. चेक करायचं चेक वेगळं. पेमेंट करायचं चेक वेगळं. येस. नेक्स्ट ऑन 5th ऑफ मार्च. मार्च आलेलं आहे. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. इथं मार्च आहे. On 5th of March 2020, paid salaries rupees 3,000. Paid salaries rupees 3,000. Paid salaries rupees 3,000. चेक वगैरे काय म्हणलेलं नाही, म्हणजे काय दिलेलं आहे आपण? आपण कॅश दिलेलं आहे. So cash goes out of the business. So cash account will be credited. And salaries expense आहे. Salaries account debit to cash account. किती इझी आहे बघा. माझं एंट्री पण झालं. सर तुम्ही काय सर रफ करून लिहिता सर. आम्ही कुठं लिहू शकतो सर. I hope you are presenting correctly in journal. Write down the date on 5th of March 2020. Salaries account debit 3,000 to cash account 3,000. Being salaries paid. Being salaries paid. Or being salary paid. Yes, being salary paid. Accounts are closed on. Now see, this sentence is very important. Accounts are closed on 31st March every year. 31st March ला आपण अकाउंट्स क्लोज करत असतो. ओके. हे तुम्हाला माहित नाहीये अकाउंट्स क्लोज करणं म्हणजे काय असतंय. बट मी या प्रॉब्लेम मध्ये जेवढं लागणार आहे तेवढं सांगणार आहे. ओके. डू नॉट वरी. फक्त तुम्ही रीड तरी करा. त्याला विसरू नका. क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे त्यांनी. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एव्हरी इयर. त्यांनी ऍक्च्युअली द्यायला नको. हे द्यायलाच नाही पाहिजे त्यांनी ऍक्च्युअली 31st March एव्हरी इयरला हे अकाउंट क्लोज होतात. कारण नॉर्मली 31st March लाच क्लोज होतात. हे सांगण्याचं काय गरज नाही. बट का सांगितले त्यांनी? त्यांना माहित आहे तुम्ही 11th ला आहे म्हणून. तुम्हाला माहित नाहीये अकाउंट्स क्लोज होतात 31st March ला म्हणून. म्हणून त्यांनी तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे. अकाउंट मध्ये सांगण्याची गरजच नाही 31st March ला अकाउंट क्लोज होतात. ओके. अकाउंट मध्ये 31st March लाच सगळं क्लोज करायचं असतं अकाउंट्स.
ओके. पण तुम्हाला सांगितलेत का, तर तुम्ही 11th आहे. तुम्हाला माहित नाहीये. सर मग अकाउंट क्लोज करायचं म्हणजे काय करायचं? मी सांगतो. डू नॉट वरी. ओके. डू नॉट वरी. आता लेजरला गडबड करायचं नाहीये. लेजरला गडबड करू नका. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार आहेत. ओके. लेजरला गडबड करू नका. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार आहेत. दिस इज नॉट होमवर्क. ते होमवर्क नाहीये. ओके. आय होप यू अंडरस्टूड. सो आपण काय करणार आहे? जर्नलचं टोटल सांगा मला. प्लीज टेल मी द टोटल ऑफ जर्नल. 2च ट्रान्झॅक्शन आहेत ना. टोटल तसं मला माहित आहे, बट तुम्ही सांगायचंय. टोटल लिहिलात का नाही मला चेक करायचंय. जर्नलचं टोटल लिहिलात का? ओके. 8,000. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. 8,000 is the total for journal. Okay. Tomorrow we will see salaries account. This is not homework. Please do not try. जे झालंय ते रिवाइज करा. ओके. जे ऑलरेडी कम्प्लिटेड आहे तेवढं रिवाइज करा जर्नल अँड लेजर. ओके. अजून मला काय सांगायचं होतं, मॅथ्सचं पार्ट 1. मॅथ्सचं पार्ट 1चं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ते पण सिमिलर टू मॅथ्सचं पार्ट 2 आजपासून तसं लेक्चर होणार आहे. ओके. मग तुम्हाला ऑडिओचं, व्हिडिओचं अजिबात काय प्रॉब्लेम नसणार आहे. तुम्ही अजिबात काही टेन्शन घेऊ नका मॅथ्स पार्ट 1 बद्दल. ओके. काही जण सांगितले होते, सर ऑडिओ तेवढं क्लिअर नाहीये, व्हिडिओ पण व्यवस्थित दिसत नाही सर. असं माझ्याकडे क्वेरी आलं होतं. त्यामुळे मॅथ्स पार्ट 1 डू नॉट वरी अबाउट दॅट. आजपासून जसं अकाउंट आणि मॅथ्स पार्ट 2 चा क्लास होतो, तसंच मॅथ्स पार्ट 1 पण होणार आहे. आय होप तुम्ही मला टायमिंग चेंजेस वगैरे सांगितलेले असतील. ओके. तुम्हाला सांगितलं नसेल तरी ग्रुपवर बघायचंय. WhatsApp ग्रुपवर मॅथ्सच्या. ज्यांनी पण मॅथ्सला आहेत, त्यांना माहित आहे ग्रुप आहे. त्या ग्रुपवर तुम्ही टायमिंग वगैरे बघू शकता. ओके. आय होप तुम्हाला कळालेलं आहे मॅथ्स बद्दल. मॅथ्सला असलेले प्लीज मला सांगायचंय. हे कळालं का हो तुम्हाला? मॅथ्स पार्ट 1 बद्दल टेन्शन घेऊ नका. ऑडिओचं किंवा व्हिडिओचं जे पण प्रॉब्लेम होतं, ते आजपासून सॉर्ट झालेलं म्हणजे तुम्हाला कळून जाईल, सॉर्ट होईल ते. ओके. त्याच्यामध्ये पण काय प्रॉब्लेम आला तर सॉर्ट होईल. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ओके. मला एवढंच सांगायचं की तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ओके. सो आजच्यासाठी आपण इथंच थांबतोय. कॉलेजचे लेक्चर आहेत. मी लेक्चर एक्सटेंड करू शकत नाही. ओके. उद्यापासून नॉर्मली 7 to 8 आपण कंटिन्यू करणार आहे.